بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Barcha maqtovlarga, barcha dan sanalarga loyiqli bo'lishi o'zimizning Rabbimizga hamd sanalar aytamiz. Uni maqtaymiz, uni buyuklaymiz, uni zo'rlaymiz. Ham barcha g'iybatlarimizni to'kmishashmi, bir kimga da ham bir narsaga ulush chiqarmisha Rabbimiz Allohga barcha g'iybatlarimizni biz bag'ishlaymiz. Ham o'zimizning xatolarimizdan, o'zimizning kimchiliklarimizdan Alloh taoladan g'afur so'raymiz. Ham sig'inamiz Alloh taolaga o'zimizning noshar ishlarimizdan, noshar so'zlarimizdan, noshar niyatlarimizdan Alloh taolaga sig'inamiz. Biroq bizning noshar niyatlarimizni, noshar ishlarimizni turmushga oshirmasin. Ham agarda Alloh taolo birasini xoh yo'lga ko'ndirsa, uni hech kim bir kimda aldashtira olmas. Akimga Alloh taolo to'g'ri yo'lni mahrum etgan ekan, uning yuragiga nur kiritmagan ekan, kim senga Allohdan boshqa uning yuragiga nur kirita olsin? Ham shahad beramiz shundaqda Alloh taolo o'zigina loyiqli barcha g'iybatlarga ham shahad beramiz shundaqda Muhammad degan kishi Allohning suyukli quli, uning payg'ambari, uning rasuli. So'zni boshlab jibergan edik, shaytondan saqlanuv choralari. Allohning oyatini o'qidik. Hamma Alloh taolo bizga ko'rsatdi. Bilg'ishliqda shayton o'ziga oshiq bo'lgan dushman. Shayton o'ziga dushman. Hamma dushman deb qarash kerak. Hamma Alloh taolo bizni shitdagina qoldirmadi, birga bir shu shayton bilan. Balki o'zining yordamini taqdim etdi. Alloh taolo bizga o'zining payg'ambar orqali ko'p duolar o'rgatdi. Ham bizni shaqira, so'rag'iz mendan saqlanuvni, men sizni saqlayman. Men sizni o'zimni saqlab ostona kiritaman. Ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p hadislarida o'zining sunnatini ko'rsatdi. Sunnatda bo'lgan ishlarni, so'zlarni ko'rsatdi. Payg'ambarning sunnati bilan bir shaytonning ziyonidan saqlanamiz. Ham shu choralardan, saqlanish choralaridan endi oshuvda ham ishida. Bu hadisni Hudayfa radhiyallohu anhu topshira, u sili. Biz payg'ambarimiz bilan birga yig'ilishib oshi edik. Ya'ni shunday g'adat bo'lgan. Ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib rizqqa urilgancha biz biribizda rizq qo'llarimizni rizqqa urildirmaydik. Ya'ni payg'ambarimiz ulug' kishi boshlamışa biz oshi boshlamaydik. Ham bir vaqtni bizga keltirdi rizqni, ham bir balakagina qiz kelib rizqqa urildi. Aytirsinglar, uni kimdir ita. Bir balakagina qiz kela ham rizqqa urila. Aytirsinglar, uni kimdir ita. Ham rizqqa urila. Shu vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ul qizning qo'lini tutib ola. Anasın bir ortidan bir ağrabi kile, bir Arab beduin şullikda yaşavchi. Ul da shu ayttirib rizqqa urila boshladi. Aytirsanlar, onu da kimdir ita. Anasın payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi. Shunliqda kimda kim oshar oldindan bismillah aytmay ekan, shu kishi bilan shayton o'zina rizqni halal ita. Kishining bismillah aytmau sababli kishi shayton o'zina rizq hosil ita. Ama yo'llar ochila, ama rizqqa yo'llar ochila. O'sha kishi qo'li bilan u rizqni o'zina da oladi. Hamayta mana jamag'ina bir balaka qiz keldi. O'sha qiz bilan shayton o'zina rizq olmoqchi edi, lekin men tutib qoldim uning qo'lini. Anasi Arab beduin keldi deydi. Shayton da uning orqali o'zina rizq olmoqchi edi, lekin men uning da qo'lini tutib qoldim. Allah bilan aytaman, mening qo'limda hozir shaytonning qo'li. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam balaka qizning qo'lida tutdi. Ham endi shuldagi yahusha g'arabning qo'lini tutdi. Onlarning qo'llari bilan shaytonning qo'li edi.
Bu хадисне имам Муслим рахмаллах һәм Абу Дауд үзенең Сүнән җыентыгында тапшыра. Шайтыр. Бу хадистә без күрәбез. Кеше ашар алдына бисмилла әйтергә тиеш. Ул шайтанга шаралар калдырырга тиеш түгел. Хәтта шайтан ашасын, көчләсен, үзенә көч җыйсын һәм инде үзенә ризыклар алмасын. Кеше бисмилла әйтеп, инде шайтанны туктата бу эштән. Шайтанга хадис килә. Бу хадис Бухари Сүнән җыентыгында килә. Җабир тапшыра бу хадисне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ашамагыз сул кулларыгыз белән. Чынлыкта шайтан сул кул белән ашый һәм сул кулы белән эчә." Бу да пәйгамбәрбезнең күрсәтмәләреннән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә күрсәтә шайтаннан саклану чараларыннан уң кул белән ашау. Кеше уң кул белән бисмилла әйтеп ашаса, инде аңа шайтанга берни юл калмый, бер чара калмый. Шайтан ул кеше аркылы үзенә ризык ала алмый. Менә күрдекме? Пәйгамбәрнең хадисе безгә нәрсәләргә күрсәтә? Нинди яхшы күркәм эшләргә безгә күрсәтә? Ничек шайтаннан саклануга күрсәтә? Һәм шулай без шайтаннан үзебезнең өйләребезне һәм үй эчендә булган гаиләләребезне сакларга тиешбез шайтаннан. Һәм шул саклану чараларыннан ул Бакара сүрәсе. Ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәбәр бирә моның хакында. Бушлар Муслим Сүнән җыентыгында килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Үзегезнең өйләрегезне каберләргә әйләндермәгез. Үзегезнең өйләрегезне зияратка әйләндермәгез." Зиярат нәрсә ул зиярат? Анда мәйетләр күмелгән каберлек. Бу хадистан аңлашыла, каберләрдә, зияратларда Коръән да укылмый, намаз да укылмый. Анда кешене күмеп куялар да бетте. Һәм кеше килә анда, ансыда пәйгамбер сүннәте белән кеше килеп, шушы мәйет өчен дуа кылу пәйгамбер сүннәте бар. Ләкин башка гыйбәтләр кылынмый. Үзең өчен дуа кылынмый анда. Анда Коръәннәр укылмый, анда намазлар укылмый, башка гыйбәтләр берсе дә эшләнелми. Шунда зияратның капма-каршы өйләр, мәчетләр. Чөнки өйләрдә һәм мәчетләрдә зикр кылына. Коръән укыла, Аллаһка гыйбәт кылына. Әйтә шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Өйләрегезне каберләргә әйләндермәгез." Чынлыкта шайтан Бакара сүрәсе укылган өйдән кача. Икенче рәвәттә килә, Батала, бу шайтанның бер исеме, Батала түзә алмый. Шул өйдә әгәр дә Бакара сүрәсе укылса, тулысы белән Бакара укылса, шайтан ул өйдә тора алмый. Шайтан ул өйгә керә алмый беренчедән, кергәндә инде чыгып китә торган була. Түзә алмый, шайтан түзә алмый ул өйдә. Әгәр дә анда Бакара сүрәсе укыла торган булса. Шулай Муслим Сүнән җыентыгында Җабир бин Абдулла радиаллаһу анһудан хадис килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дә кеше үз өенә кергәндә Аллаһны искә төшерсә, бисмилла дип әйтсә." Менә бу да үзебезнең гадәтебезгә кертик. Бу пәйгамбәрбезнең зур сөннәтләреннән булып тора. Өйгә кергәндә, ишекне ачканда бисмилла әйтеп кер өеңә. Син бит ишекне ачасың. Менә ишек ачылгач, ишек ачыла. Безнең күзебезгә күренми, кем керә, нәрсә керә анда. Ләкин карагыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, нәрсә әйтә? Әгәр дә кеше үзе өенә кергәндә Аллаһны искә төшерсен, һәм әгәр дә шулай яшәсә, шайтан әйтә үзенә һәм дусларына: "Бу өйдә сезгә урын юк йокларга. Киттек, бурылып китә. Монда сезгә урын юк" ди. Һәм әгәр дә кеше үзенең ризыгында ашаганда бисмилла әйтсә, Аллаһны искә төшерсә, шайтан шулай әйтә: "Сезгә бу өйдә яшәү дә юк һәм ашау да юк, ризык та юк бу өйдә сезгә." Әмма әгәр дә кеше өенә кергәндә Аллаһны искә төшермәсә, шайтан әйтә: "Әйдәгез, бу өйдә сезгә урын бар." Һәм әгәр дә үзенең ризыгында бисмилла әйтми торган булса, шайтан әйтә үзенә һәм дусларына: "Менә таптык үзебезгә йорт, менә таптык үзебезгә ризык." Һәм шулай Бухари һәм Муслим Сүнән җыентыгында килә. Бу хадисне шулай Җабир бин Абдулла тапшыра.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Агар төн җитсә, балаларыгызны урамга чыгармагыз. Агар төн җитсә, караңгы төшсә, балаларыгызны урамга чыгармагыз." Менә карагыз, менә Пәйгамбәрбезнең һәрбер әйткән сүзләре ул Аллаһның вахие. Чөнки иң каты зыян килә гаиләгә, балаларга ул төнне караңгыда. Чөнки караңгыда bütün haşeretler, bütün ziyanlar, bütün jinler, şeytanlar tarala jib üstünde. Karanlıkta naşarlık işlev, ziyan yasav niyetleri bilen. Hamite, karanlık düşse, bağlarınızı urama çıkarmağız. Hem özünüzün aşı tırgan rizqınızı kaplağız. Hem bunu işləyəndə Allah'ın ismi bilen işləyəgiz. Ne kaçan kişi aşadı, işte hem üstələ rizqı qala, indi ol rizqın qaplı bir yavlıq bilenme, şüprək bilenme. Hem qaplağına Bismillah deb eytə. Hem Allah'ın ismi bilen işini yavub koy, biklə. Allah'ın ismi bilen. Bismillah eytib, üydəgi işini də biklək koy, yavub koy. Şınlıqda şeytan qaplanılğan rizqni hem yabılğan işikni aşa almay. Менә Пәйгамбәрбезнең хадисе. Bu hadisler bizə bütün su күрсәтә. Кеше сакларга тиеш үзенең өен, һәм үзенең гаиләсен, балаларын, хатыннарын шайтанның зыяныннан. Һәм менә бу хадисләрне без укыйбыз да, һәм bazı bir кешеләрнең эшләренә карап гаҗәпләнәбез. Кайбер кешеләр менә өйдә домовой бар, менә ниндер затлар бар, bizне куркыта, безгә зыян сала, безгә зыян салмас өчен ишеләр көн сайын төнне тәрилкәдә ризык калдыралар. Менә ашагыз, брук безгә зыян тигезмәгез. Бу килә имансызлыктан, динсезлектән һәм инде кешенең гыйлемсезлектән, наданлыктан. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва аннаху кан риҗалун минал инси я'узуна би риҗалин минал джинни фазадуһум рахаqa." Кешеләрдән булган иратлар, ягъни кешеләр, алар сыгыналар иде җиннәрдән булган иратларга. Аларның зыяннарыннан сыгыналар. Хәтта гарәпләрдә шундый хәл булды. Алар сәфәргә чыкканда, сәфәрдә баргач, инде караңгы төшкәч, бер җиргә юл үтәргә утыргач, анда бит машиналар, самолетлар булмаган. Бер шәһәргә барганда, братна барганнар, бер ай барганнар, кайдыр туктап кунырга туры килгән. Һәм шунда берәр яланга, булынга туктаганда, инде алар ялварганнар. Эй, бу даланың хуҗасы җиннәр, брук безгә зыян тигезмәгез. Шайтырып, җиннәрдән куркып, аларга ялварганнар. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы хәлне сифатлый. Кешеләр җиннәргә барып ялварганнар, брук безгә зыян тигезмәгез. Әмма җиннәр алар киресенчә, кара кешеләр бездән курка икән. Кара әле, һәм киресенчә куркыталар. Һәм куркуны арттыралар. Кешеләр һаман курка, һаман курка. Бөтен нервысы бетә, бөтен йөрәге бетә, һәм нәрсә белән эшләмәй. Ләкин алардан саклану юлы бик җиңел бит. Менә Пәйгамбәрнең сүннәте белән эш итсәң, бетте, син бер кирәк түгел. Чөнки шайтаннарның, җиннәрнең хуҗасы Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә сине саклаучы, Аллаһ Тәгалә сиңа аларга юл бирмәячәк, сиңа зыян тигезүдә. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la aqibatu lil muttaqin. Ve la udwan illa alel zalimin. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hem şayttirib, hatta biz özümüzden halal cefetimizge de yakın kilgende de şeytandan saklanmak gerek. Bu hadis Buxariy'sin sünnet jintağında kile. Bu hadisini İbn Abbas radiyallahu anhuma tapşıran. Şunaqta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytар: "Agar da birərigiz özünüzün xatınızga yakın kilsəgiz, yakınlıq qılırğa tilәsəgiz, aytىgiz Bismillah. Aytىgiz, yani Allah'ını iskə düşürügiz. Həm aytىgiz bu duanı: Allahumma cennibna şeytana ve cennib şeytan ma razaqtana. Həm sorağız: Ey Rabbim,
безне, мине һәм хатынымны икебезне дә шайтаннан сакла, җеннибне шайтан. Шайтаннан сакла безне. Һәм син безне ризыкландырганнан да шайтаннан сакла. Ягъни, әгәр дә синең теләгең белән балага усса минем хатыным, балабызны да сакла шайтаннан. Шайтанның вәсвәсәсеннән. Һәм шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, һәм тәкъдир кылынса аларга бала, Алла Тәгалә теләсә аларга баланы, ул балага шайтанның бер зыяны да тимәс. Менә Пәйгамбәрбезнең нинди күркәм сөннәтләре. Һәм шулай ук кеше хаҗәт үтәгәндә дә шайтаннан саклану бик кирәк. Ничек бу Пәйгамбәрбездән килә сахих хадис. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә бәдрәфкә кергәндә, хаҗәт үтәгәндә бисмилла әйтә икән, инде менә бу җиннәрнең күзләреннән, адәмнең гаурәтен капый торган эшләрдән, ягъни җиннәрнең күзләреннән адәм баласының гаурәтен капый торган чара ул бисмилла дигән сүзне әйтү. Һәм нинди мөһим бу эш. Нинди мөһим бу эш. Хәтта син киенгәндә дә, чишенеп киенгәндә дә, мунчага кергәндә дә, бирәктә бәдрәфкә кергәндә дә, әйт бисмилла һәм өстәге киемнәрне сал. Менә шулай эшләсәң, шайтан синең гаурәтен күрми. Син шайтаннан, җиннәрдән каплана торган буласың. Ә бит күпме без күрәбез? Җиннәр ничек зыян сала җиннәр кешеләргә. Бирәктә хатын-кызларга. Чөнки хатын-кыз үзенең заты белән, үзе белән матур зат. Һәм әгәр дә ул хатын-кыз бигрәк тә өстендә булган киемен салса, җин менән капламый торган булса, менә җин әгәр бу кызга гашык булса, яратса, инде ул аннан калмый. Ул аңа зыян итә, ул аңа керә. Һәм күпме менә без ишеткән бар, һәм күрәбез, сихерләнгән кешеләр, һәм күбесе алар хатын-кызлар. Яшь хатын-кызлар җинләнгән, эченә җин киреп урнашкан. Аның сәбәбе нәрсәдә? Шул Аллаһ Тәгалә күрсәткән юлларны кулланмауда. Үзеңә таба ишекләрне ачык калдыруда. Шайтырып җин кеше белән уйный башлый. Җингә шара кала синең белән уйнарга, кеше белән уйнарга. Шуңа да шайтанга берни шара калдырмый, үзебезгә карата. Һәм шулай хадис килә, бу хадисне Хушейн радиаллаһу анһу тапшыра, шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хакында, һәм ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хакында сөйли. Әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хаҗәт үтәргә керсә, ул әйтә торган булган: "Аллаһумма инни аузу бика минал хубси вал хабайс." И Раббым Аллаһым, мин сиңа сыгынамын ират җинесендә булган җиннәрдән һәм хатын-кыз җинесендә булган җиннәрдән. Хаҗәт үтәгәндә менә бу дуаны кылу кирәк. Аллаһка сыгыну кирәк. Сиңа зыян салмасыннар. Хәтта бәдрәфкә дә, хәтта хаҗәт үтәгәндә дә. Хәтта хаҗәт үтәгәндә дә. Менә безнең динебез шундый ул, кардәшләрем. Нинди бөек дин. Нишкәле мәсьәләләрдә дә Аллаһ Тәгалә безгә күрсәтмәләр күрсәткән. Хәтта бер вакытны бер яһуд килеп мусламаннардан көлмәкче иде, мыскылламакчы иде мусламаннарны. Пәйгамбәрбезне мыскылламакчы иде. Һәм бер сахабигә килә. Ул сахабиның исеме Сәлман әл-Фариси. Бу яһуд килеп әйтә Сәлмангә: "Сезнең Пәйгамбәрбез нәрсә бөтенләй берне өйрәтте дәме? Хәтта хаҗәтемне үтәгәндә дә мине өйрәтеп ятырмы? Андагы ибрендә сөйләдеме? Ничә хаҗәт үтәргә, нәрсәләргә?" Сәлман әл-Фариси радиаллаһу анһу киресенчә гурланып әйтә: "Әйе. Безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бөтен әйберне өйрәтте. Хәтта бәдрәфтә утырган, ничек утырырга, ничек хаҗәт үтәргә икәнлеген дә өйрәтте. Өйрәтте безгә алдыбыз белән, артыбыз белән дә кыйблага юнәлмәскә. Өйрәтте уң кул белән истиҗа кылмаска. Өйрәтте 3 таштан да булмаган хәлдә истиҗмар кылырга, таш белән истәмдәгә, һәр вакытта инкыйлабызлар 3 мәртәбәдән дә булмаган хәлдә. Һәм инде сөяк
Һәм тизәк белән чистарынмаска. Сальман аль-Фариси киресенчә шушындый исламдагы булган, диндәге булган пәйгамбәр сөннәте белән гурурланган. Әйе, бу гурурлык, әлхәмдүлилләх. Безнең динебездә бүтән нәрсә күрсәтмәләр бар. Хәтта шундый мәсьәләләрдә дә. Әлхәмдүлилләх, без, кардәшләрем, Аллаһның дине белән гурурланыйк, аны тутыйк, пәйгамбәр сөннәтен тутыйк, күтәрик, чөнки анда бүтән хәерлек. Пәйгамбәр сөннәтендә бүтән хәерлек. Дөньяда һәм ахирәттә. Хәерлеккә ирешәсең киләме? Тот пәйгамбәр сөннәтен. Бүтән хәерлеккә ирешерсең Аллаһның рәхмәте белән. Һәм шулай ук тагы без сакланырга тиешбез шайтаннан. Шайтан сиңа үзеңә кирип сиңа зыян итмәүдән. Ничек моны пәйгамбәрбез саллаллаһу шулай безгә хәбәр бирә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә әйтә, хәбәр бирә. Дөрес чылбырлар белән килгән хадистә әйтә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям: "Әгәр дә авыз ачып иснәсәгез, кеше йокысы килгәндә авызын ача, шулай исни. Күпме булдырала, ул тыелып калсын. Башта беренче чиратта авызны кыса, күпме булдырала. Әгәр дә авызны кыса алмаса, нишәсен инде үзенең кулы белән капласын." Мосы хәдистә килми, ләкин инде бу икенче әсәрләрдә килә. Без укый торган хадистә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Әгәр дә берәргә иснәргә теләсә, шул вакытта ул күпме булдырала, тыелсын." Чөнки әгәр дә кеше исни икән, һәм авызын ачып җибәрә икән, кафирләр шикелле, җаһилләр шикелле, әдәпсез кешеләр шикелле, әдәпсезлек, кафирләрдән кергән. Ислам динендә мөселман кешедән мондай бер булдыра тиеш түгел. Шайтан аңа карап көлә. Һәм икенче әсәрләрдә килә, шайтан авыз аркылы ул кешегә керә. Шуңа да кардәшләрем, менә пәйгамбәр сөннәтен гамәлдә кулланыйк. Әйе, гыйлемен алдык, ишеттек, аны гамәлдә кулланыйк, сакланыйк. Бу бөтен үзебезнең файдабыз өчен. Үзебезгә кирәк бу пәйгамбәр сөннәте. Аллаһ Тәгалә үзенең динен бирде, үзе өчен түгел. Аллаһ Тәгаләнең хаҗәте юк безгә карата, ләкин безнең зур хаҗәтебез бар Аллаһның диненә карата. Аллаһ Тәгаләгә инде Аллаһ Тәгалә сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең кимчелекләребезне гафу кылсын. Аллаһ Тәгалә безгә безнең йөрәкләребезне хак юлга, туры юлга, күркәм, яхшы изге эшләргә Аллаһ Тәгалә безнең йөрәкләребезне юнәлдерсен, һәм начар, гынаһ, кабахат эшләрдән Аллаһ Тәгалә безнең йөрәкләребезне читкә авыштырсын. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار غفرانك ربنا وإليك المصير وأقم الصلاة